कारण के आ पंथक में 43 वर्ष बाद बापूनी कथा बेसे छे त्यारे 5मा दिवस आसपास 50,000 माणसनी गणतरी है। आप सौने आ रामकथानु पान करवा अने आपणी अंदरनी पवित्रताने वधारवा माटे लोकभारती तरफथी आमंत्रण है। नमस्कार मित्रों, जय माताजी, बापा सीताराम। हूँ छूँ धवल और स्वागत है तमारे मारी यूट्यूब चैनल धवल अग्रावत ब्लॉग्स पर। मित्रों, भावनगर जिल्लाना सिहोर तालुकाना सणोसरा गामने आंगणे लोकभारती ग्राम विद्यापीठ सणोसरा द्वारा तारीख 30/12/2023 थी लईने 7/1/2024 सुधी मोरारी बापूनी भव्य रामकथानुं आयोजन थई रह्युं छे। तो चालो अंदर जईए अने जोईए के केवी तैयारी चाली रही है अने आ विडियो पूरेपूरो जोजो। आ विडियो में तमने रामकथा विशेनी संपूर्ण माहिती आपवाना छीए। आजनो अमारो आ विडियो तमने गमे तो विडियोने लाइक करी देजो, तमारा अन्य मित्रों साथे शेर करी देजो अने कॉमेंट में लखजो जय सियाराम। तो मित्रों, अत्यारे तमे जोई शको छो के कथानी चारे बाजू तड़ामार तैयारी थई रही है अने तमे जे मारी पाछळ जोई रह्या छो ए कथानो मुख्य पंडाल छे, ज्यां पूज्य मोरारी बापू स्वमुखेथी हजारों भक्तोने कथानुं रसपान करावशे। मित्रों, अत्यारे तमे जे जोई रह्या छो कथानो मुख्य व्यासपीठ है अने आ बाजू जे भाईओ छे गाडला ने एवुं लावी रह्या छे, तो आ बाजू घणा बधा भाईओ सोफा ने एवुं मूकी रह्या छे अने जे पण भक्तो अहीं कथा सांभळवा आवे एमना माटे पूरी सुविधाओनुं ध्यान राखवामां आव्युं छे। तमे जोई शको छो के उपर पण घणा बधा विशाळ पंखाओ लगाडवामां आव्या छे, जेथी कथा सांभळवा आवता भक्तोने कोई पण जातनी तकलीफ न पड़े ने गरमी न थाय। तो मित्रों, तमे पण आ कथानुं रसपान करवा माटे जरूरथी जरूर आवजो। कथा में आवता हजारों भक्तों प्रसाद लई शके ए माटे अहीं कथानो खूब ज विशाळ रसोड़ा विभाग पण बनाववामां आव्यो छे। मित्रों, तमे जोई शको छो के आ विशाळ रसोड़ा विभाग में चारे बाजू 18 થી 20 चूलो पण बनाववामां आवी छे। जय सियाराम। लोकभारती ग्राम विद्यापीठ सणोसरा में तारीख 30/12/2023 थी तारीख 7/1/2024 दरमियान पूज्य मोरारी बापूना श्रीमुखे रामकथानु आयोजन है। अत्यारे आखी लोकभारती हिलोळे चढ़ेल है। आ कथानु आयोजन लोकभारती में हमणां ज शरू थे लोकभारती यूनिवर्सिटीना लाभार्थे है। एटले लोकभारतीए जे भारतवर्षना गामडानी चिंता करी है, गामडाना खेडूतो श्रमिकोना बाळकोने भणाववानी जे अहींया जहेमत चाली रही है, एना माटेनी माळखागत सुविधाओं केटलीक ऊभी करवी पड़े एम छे। खास करीने कन्या केळवणी माटे कन्या छात्रालय है, केटलीक लेबोरेटरीज है, कृषि संशोधन केन्द्र है। आ विविध पासाओं माटे थईने पूज्य बापूए लोकभारतीने आ कथा आपेल है। कथाना आयोजननी वात करीए आपणे तो रोज लगभग आयोजन प्रमाणे 25 થી 30 हज़ार लोग समग्र गुजरात में गुजरात बहार और परदेश थी पण मेहमानों आववाना छे। परदेश थी 250-300 मेहमानों आववाना छे, जेनी रहेवानी व्यवस्था लोकभारती में आसपासनी धर्मशाला होटेल्स में चारे बाजू करवामां आवी छे। आ उपरांत बापूनी कथा में होय ज छे एम भावको माटे श्रोताजनों माटे जे जनरल उतारो जे डोम छे ए पण अत्यारे सरस बनी रह्यो छे। એવું કહેવાય છે કે 5મા દિવસ સુધીમાં લગભગ, કારણ કે આ પંથકમાં 43 વર્ષ બાદ બાપુની કથા બેસે છે ત્યારે 5મા દિવસ આસપાસ 50,000 માણસની ગણતરી છે। અને આ કથા દરમિયાન, કારણ કે લોકભારતી એક શૈક્ષણિક સંસ્થા છે એટલે કોઈ એવા ભવ્ય મનોરંજનના કાર્યક્રમો નથી, પણ શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો છે। જેમ કે 31મી ડિસેમ્બરના રોજ પૂજ્ય નાનાભાઈ ભટ્ટની પુણ્યતિથિ છે, જે આ સંસ્થાના સ્થાપક છે। आंबला ग्राम दक्षिणामूर्तिना स्थापक है और भावनगर दक्षिणामूर्तिना स्थापक है। ए पूज्य नानाभाई भट्टनी पुण्यतिथि होय त्यारे एक शैक्षणिक संगोष्ठीનું आयोजन करेल है, जेमां नई तालीम एटले के गांधी विचार आधारित जे आ नई तालीम है, जेना आधारे लोकभारती चाली रही है,
અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ આ બંને વચ્ચે કેવો સંબંધ છે એના વિશે દેશભરના વિદ્વાનો અહીંયા ચર્ચા કરવાના છે. ખાસ તો એ સંદર્ભે આપણા આરોગ્ય મંત્રી, શિક્ષણ મંત્રી ક્રમશઃ શ્રી મનસુખભાઈ માંડવિયા, શ્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનજી પણ સંસ્થામાં પધારવાના છે આ શૈક્ષણિક સંગોષ્ઠીમાં પોતાનો વિચારો વ્યક્ત કરવા માટે. ત્યારબાદની એક શૈક્ષણિક સંગોષ્ઠી છે એ રૂરલ ઇનોવેશન પર છે. લોકભારતી યુનિવર્સિટીનું પૂરું નામ લોકભારતી યુનિવર્સિટી ફોર રૂરલ ઇનોવેશન છે. એટલે કે ગામડાના પ્રશ્નોને વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની મદદથી સોલ્વ કરવાનું આ યુનિવર્સિટીનો મનોરથ છે. તો શું રૂરલ ઇનોવેશન છે, એમાં પણ નેશનલ લેવલના એક્સપર્ટ્સ આવવાના છે. અને આખા દિવસની કથા પછી આ શૈક્ષણિક સંગોષ્ઠીઓનો જે સમય છે એ બપોરે 3 થી 6 વચ્ચેનો છે. કથાનો સમય જે છે એ સવારે 10:30 થી 1:30નો સમય છે. એટલે આ સમય દરમિયાન રૂરલ ઇનોવેશન પર ઘણી બધી વાતો થવાની છે. અને ત્રીજી અને અતિ મહત્ત્વની સંગોષ્ઠી એ પ્રાકૃતિક કૃષિ ઉપર છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આપણે જે આહાર લઈ રહ્યા છીએ આજે એટલો બધો કેમિકલવાળો છે કે ઘેર ઘેર કેન્સર જેવી બીમારીઓ આજે ખૂબ ફાટી નીકળી છે. ત્યારે પ્રાકૃતિક કૃષિ ઉપર એક સંમેલન થવાનું જઈ રહ્યું છે, જેમાં પણ ઘણા બધા પ્રાકૃતિક કૃષિ કરતા ખેડૂતો આવવાના છે, તજજ્ઞો આવવાના છે. આની સાથે સાથે રાત્રિ કાર્યક્રમોમાં લોકભારતીના વિદ્યાર્થીઓ પોતાની કલા પ્રસ્તુતિઓ કરવાના છે. અને લોકભારતીની સ્થાપના, એના વિકાસમાં જેમનો અમૂલ્ય ફાળો છે એવા પૂજ્ય મનુભાઈ પંચોળી કૃત નાટક પરિત્રાણની વજવણી થવાની છે. જેના માટે અમદાવાદનું એક બહુ મોટું થિયેટરનું જાજરમાન નામ રાજુ બારોટ એમની આખી ટીમ આવીને આ કાર્યક્રમ કરવાની છે. અને એક દિવસ સાત્વિક ભજન સંધ્યા રાખવામાં આવી છે, જેમાં અત્યારે ખૂબ યુવાનોમાં ભજન પ્રત્યે જેમણે પ્રીતિ લગાડી છે એવા હાર્દિક દવે આવી રહ્યા છે. અને રાત્રે એ કાર્યક્રમ થશે. રાત્રિના કાર્યક્રમનો સમય સાંજે 6:30 થી 8:30 છે. 3 જે દિવસે રાત્રિ કાર્યક્રમો છે એ દિવસનો સમય આ છે. તો આમ કારણ કે ખૂબ બધા ભાવકો આવવાના છે અને અમારી સંસ્થા નાનકડી છે એટલે રહેવાની વ્યવસ્થા સંદર્ભે અમે આસપાસના ગામડાઓમાં, આશ્રમોમાં, મંદિરોમાં, વ્યક્તિગત ઘરોમાં પણ ઘણી બધી વ્યવસ્થા કરી છે. આપ સૌને આ રામકથાનું પાન કરવા અને આપણી અંદરની પવિત્રતાને વધારવા માટે લોકભારતી તરફથી આમંત્રણ છે. એવું કહેવાય છે કે દુનિયામાં સારામાં સારા કામ ઓછામાં ઓછા અવાજ સાથે થતા હોય છે. લોકભારતીનું કામ પણ કંઈક આવું જ રહ્યું છે. ત્યારે એને પૂજ્ય બાપુના આશીર્વાદ તો મળ્યા જ છે, પણ સાથોસાથ આ કથાના જે મનોરથી છે એ છે શ્રી હર્ષાબા ગોહિલ, જે મૂળ લાઠી જે આપણું સ્ટેટ છે કવિ કલાપીનું, એ પરિવારમાં પુત્રવધુ છે અને હાલ અમેરિકા સ્થિત છે. તો તેઓ શ્રીએ આ કથાના મનોરથી બનીને લોકભારતીને બહુ મોટી મદદ કરી છે. સાથોસાથ આ કથા દરમિયાન ફ્રી મેડિકલ કેમ્પનું પણ આયોજન છે. તો આસપાસના પંથકના ગામના લોકોને જે કંઈ પણ શારીરિક તકલીફો હોય, પીડા હોય, એ સંદર્ભે એમનું નિદાન તથા ઉપચારની વ્યવસ્થા એ કરવામાં આવી છે. અને કથા દરમિયાન જેમ બાપુની કથામાં કાયમ હોય છે એમ સૌએ પ્રભુ પ્રસાદ લઈને જવાનું છે. અને એ સંદર્ભે 3-4 રસોડા બનાવવામાં આવ્યા છે. કોઈ જગ્યાએ VIP રસોડું નથી. બધી જ જગ્યાએ વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે ખાલી અલગ અલગ ખાના પાડ્યા છે, પણ બધાનું જ મેનુ એક છે. કારણ કે પ્રસાદમાં ક્યારેય ભેદભાવ હોતો નથી. એ શુભ લાગણી સાથે આવી રસોડાની આયોજન છે. ત્યારબાદ આપણે ત્યાં લોકભારતીમાં એક પુસ્તક ભંડાર ચાલે છે. તો આ સંદર્ભે સાહિત્ય પ્રેમીઓ, શિક્ષણ પ્રેમીઓ માટે એક પુસ્તકના વેચાણનો સ્ટોલ કરવામાં આવ્યો છે. તો એ સંદર્ભે પણ આપણે કાનથી રામકથાને માણીએ તો આગળ જતાં પુસ્તકથી પણ માણી શકાય એવી વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવી છે. મારું નામ છે ડૉક્ટર વિશાલ ભાદાણી અને હું લોકભારતીનો જ વિદ્યાર્થી છું અને હાલ લોકભારતી યુનિવર્સિટીમાં ઉપકુલપતિ તરીકેની જવાબદારી સંભાળું છું અને આ કથામાં ખિસકોલી કર્મ કરી રહ્યો છું. મિત્રો, રામકથાની એકદમ બાજુમાં આ ખેતરમાં નાના મોટા સૌને ગમે એવું સરસ મજાનું આનંદ મેળાનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલું છે. તો તમે તમારા પરિવાર સાથે આ કથાનું રસપાન કરવા અને આ આનંદ મેળાની મોજ માણવા અહીં જરૂરથી આવજો.